তৃণমূল পার্টি অফিস কালকে ভেঙে দিয়েছে, আমাদের কেউ বলেনি, কিন্তু দুর্গা বেদিটা আমাদেরকে না জানিয়ে সব ওনারা ভেঙেছে, প্লাস আজকে মন্দিরও ভাঙার চেষ্টা করেছে। बंगाल में टीएमसी की सरकार और बंगाल में ही टीएमसी के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की जा रही है। यहाँ तक कि टीएमसी ऑफिस को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। हम बात कर रहे हैं दमदम एरिया में वार्ड 3 की ये घटना है काशीपुर बेलगछिया की, जहाँ पर टीएमसी ऑफिस था और उस टीएमसी ऑफिस को तोड़ दिया गया है। आरोप लग रहा है कि प्रमोटिंग के कारण उस एरिया में प्रमोटिंग के कारण जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक कंपनी दावा कर रही है कि वो जमीन उनकी है, जिस कारण से उस पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया है और जिसके प्रतिवाद में कई सारे स्थानीय लोगों ने भी सड़क अवरोध किया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कल रात की है, जहां पर टीएमसी पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है और उसी के प्रतिवाद में जो स्थानीय लोग हैं, जो पार्टी ऑफिस में जो कार्यकर्ता थे, वो भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ मामला है वो अभी तक पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बंगाल में टीएमसी की सरकार और टीएमसी की ही ऑफिस को तोड़ दिया गया। मामला काशीपुर बेलगछिया के वार्ड नंबर 3 का है। 2A/1B के पॉल लेन पर, जहां 2010 से मौजूद टीएमसी का पार्टी ऑफिस अचानक तोड़ दिया गया और अब वो जगह मलबे में तब्दील हो चुकी है। सवाल बड़ा होता जा रहा है क्योंकि इस इलाके के काउंसिलर, विधायक और बोरो चेयरमैन दोनों ही टीएमसी से है। आखिर पार्टी ऑफिस क्यों तोड़ा गया? क्या जमीन पर किसी तरह का कब्जा या प्रमोटिंग का खेल हुआ? बता दें कि वार्ड 3 की मौजूदा काउंसिलर का नाम देविका चक्रवर्ती है और इसी इलाके के विधायक अतिन घोष हैं, दोनों टीएमसी से। पूरा बोरो भी टीएमसी के नियंत्रण में है। ऐसे में जब सरकार, काउंसिलर, एमएलए और बोरो पर्सन सब एक ही पार्टी के हैं, तो फिर पार्टी ऑफिस क्यों गिराया गया और किसके आदेश पर? हालांकि ललित कुमार खेतावत, मनोज खेतावत, प्रवीण खेतावत समेत कई लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा टीएमसी ऑफिस को तोड़ा गया। हालांकि प्रमोटिंग का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रमोटिंग के कारण टीएमसी ऑफिस को तोड़ा गया है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जमीन किसी प्रमोटर को दी जा चुकी है या पार्टी ऑफिस हटाने की कोई आधिकारिक अनुमति ली गई थी, और आखिर इतने वर्षों से मौजूद ऑफिस को अचानक गिराने की वजह क्या है? पार्टी ऑफिस तो कई बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन जमीन कब्जा कर ली जाती है और ऑफिस बंद कर दी जाती है। অনেক কষ্ট ও দুঃখের সঙ্গে আজকে এই ভিডিওটা করছি। প্রথমেই শুভ বিজয়া, দীপাবলি ও ছট পুজোর নমস্কার জানাই আমাদের মা মাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, শ্রী শ্রী মা সারদামণি আশীর্বাদ ধন্য মমতা ব্যানার্জিকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, সংসদ লোকসভার লিডার ও দলের আমাদের সৈনিক অভিষেক ব্যানার্জিকে। আমি এই 3 নম্বর কাশীপুর বেলগাছিয়া বিধানসভা অন্তর্গত 3 নম্বর ওয়ার্ডের কর্মী, জন্মলগ্ন থেকে দিদির সঙ্গে আছি, থাকব। আমরা কাশীপুর বেলগাছিয়ার বিধায়ক শ্রীমতী মালা সাহা, যিনি ছিলেন ব্যুরো চেয়ারম্যান তরুণ সাহা ও 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তখন ছিলেন বৈন্দ্র কুমার বোস, আমাদের সবার শিবুদা। তার নেতৃত্বে আমরা 3 নম্বর ওয়ার্ডে বিকেপাল মাছ বাজার, যেখানটার উল্টো দিকে হচ্ছে 2 নম্বর ওয়ার্ড, একটু এগিয়ে হচ্ছে 4 নম্বর ওয়ার্ড। আমরা পার্টি অফিস তৈরি করি, বড় করে পার্টি অফিস তৈরি করি, এবং তখন এই জমির কোনো মালিকানা আমরা খুঁজে পাইনি। এই জমির মধ্যে 2টো পুকুর ছিল। আমরা ক্যালকাটা কর্পোরেশনকে দিয়ে আইন মাফিক ক্যালকাটা কর্পোরেশন নোটিশ করেছে, পেপারে দিয়েছেন, 2টো পুকুরই সংস্কার করেছিল।
এই পার্টি অফিস শুভ সূচনা করেন আমাদের উত্তর কলকাতা আমাদের অভিভাবক, আমাদের সংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এই পার্টি অফিসে সুদীপ্ত যেমনি বসেছেন, মারাদি বসেও কাজকর্ম করেছেন, যেহেতু উনি আমাদের এমএলএ ছিলেন। শিবুদা সপ্তাহে 2 দিন করে বসতেন। পরবর্তীকালে আমাদের 3 নম্বর ওয়ার্ডে যখন কাউন্সিলর পরিবর্তন হলো, ডাক্তার শান্তনু সেনও প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে বসে কাজকর্ম করতেন এবং এখানে বসে অনেক ডিসিশন নেওয়া হতো, আলোচনা করা হতো। সেই জন্যই আমরা পাড়ায় 3টে পার্টি, আমাদের একটা বুথে 3টে পার্টি আমরা জিতেছিলাম এবং লোক আমাদের ভোট দিত, আশীর্বাদ করত। পরবর্তীকালে আমরা যখন জানলাম এই জমিটা কোন প্রমোটার কিনে নিয়েছে এবং তিনি ডেভেলপ করবে, তা আমাদের সরকার চায় সবসময় ডেভেলপ হোক, আমাদের লোকাল নেতৃত্ব চেয়েছে ডেভেলপ হোক, আমরাও চেয়েছি ডেভেলপ হোক। কিন্তু যারা কয়েক যুগ ধরে বসবাস করছে তাদের সঙ্গে সুষ্ঠু মীমাংসা করে আলোচনার মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন দিয়ে এটা ডেভেলপটা করা হোক। প্রমোটাররা তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছে, হয়তো চুক্তিপত্র তাদের সঙ্গে হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ চলছে, কিন্তু তাদের যেখানে পুনর্বাসন দেবে, যেখানে বিল্ডিং করবে, সেই বিল্ডিং এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। সেটা হচ্ছে প্রমোটারের ব্যাপার, এর মধ্যে আমি ঢুকতে চাই না। কিন্তু গত পরশুদিনকে আচমকা বুলডোজার দিয়ে, যেমনি ইউপিতে হয়, বুলডোজার দিয়ে বৃষ্টির টাইমে যখন এনআরসি নিয়ে আমাদের নেতৃত্ব ব্যস্ত, আমরা ব্যস্ত, তখন এই বুলডোজার দিয়ে এই পার্টি অফিসকে ভাঙা হয়, গুড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের এই অঞ্চলের কোন লিডার নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে দেখেনি। আমি পরবর্তীকালে শুনলাম যে আমাদের বিধায়ক মাননীয় অতীন ঘোষ মহাশয় গোয়াতে আছে, অতএব ওনার পক্ষে তো আসা সম্ভব না। কিন্তু লোকাল কোন নেতৃত্ব এখানে এগিয়ে আসেননি, যে কি হয়েছে জানারও চেষ্টা করেনি। আগামীকাল শিববাগানে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। পাটুসের পাশেই ছিল দুর্গা মণ্ডপ, সেই দুর্গা মণ্ডপকে ওনাকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় আমরা রয়েছি। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি, আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জির কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, যেটা কি করে সম্ভব যে আমাদের সরকার, আমাদের সংসদ, আমাদের বিধায়ক, আমাদের কাউন্সিলর, আমাদের বোর্ড চেয়ারম্যান থাকতে কি করে এটাকে ভেঙে দেওয়া হলো। যে পার্টি অফিস না খেয়ে দিয়ে তখন আমরা তৈরি করেছি, আমরা নিজের হাতে তৈরি করেছি, আমরা মাটি বয়েছি, আমরা ভিক্ষে করেছি লোকের কাছে। কেউ টিন দিয়েছে, কেউ ইট দিয়েছে, কেউ বালি দিয়েছে। লোকে এগিয়ে এসেছে যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে, এ পাড়ায়ও পরিবর্তন হবে। সেই 2011 সাল তারা আজকে কি বলছে আমাদের, যে আমরা পার্টি অফিস বিক্রি করে দিয়েছি। এত বড় পার্টি অফিস, যারা লম্বায় ছিল 25 থেকে 28 ফুট, চওড়ায় ছিল 15 ফুট, যে আমরা টাকার বিনিময়ে এটা নাকি বিক্রি করেছি। কেন তারা জানে যে ওখানে যারা বসবাস করেছে বা করছে তাদের কিছু কিছু লোককে জায়গা দেওয়ার পরিবর্তে জায়গা দেবে বলেছে, কিন্তু যেহেতু ঢিলে হচ্ছে কিছুকে টাকার বিনিময়, তারা টাকা নিয়ে তাদের স্বেচ্ছায় যাচ্ছে, তার সেটা আমাদের ব্যাপার না। কিন্তু লোকে তো সেই, যেহেতু পাড়ার লোকে এটা জানে যে পয়সার বিনিময় ঘর ছাড়ছে, তারা তো এটাও ভাবছে যে আমরা টাকার বিনিময়ে পার্টি বিক্রি করছি। লোকে হাসছে যে আমাদের সরকার এটা কি করে হলো, এটা কি করে হলো। তাই আমার
বিনীত অনুরোধ, কেন এই পার্টি অফিসে অনেক কিছু সাক্ষী আছে। 2012 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত 2020 সাল পর্যন্ত আমি চিত্তরঞ্জন শাহ, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কাশীপুর বেলগাছিয়া অঞ্চলে আমি শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধানে যে ক্যাম্পগুলো হতো, আমি 12 থেকে 13টা ক্যাম্প করেছিলাম মন্ত্রীদের নিয়ে। সে মন্ত্রীরা এসেছিলেন, আমি যখন তাদের নিমন্ত্রণ করতে গেছি তারা এসেছিলেন। পূর্ণেন্দু বোস মহাশয় ছিলেন, পূর্ণেন্দু মহাশয় ছিলেন, মলয় ঘটক, মলয়দাকে আমরা তিনবার এনেছি। সুদীপদা তো প্রতিটি প্রোগ্রামে ছিলেনই, মালাদিও ছিলেন, তরুণদাও ছিলেন, ডাক্তার শান্তনু সেনও ছিলেন। তো এই অবস্থায় আমরা কাজ করতে পেরেছিলাম, আমাদের হাত পা খোলা ছিল, আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন লিডাররা যে তোমরা কাজ করো। আমরা কাজ করেছি। আমরা বেলগাছিয়া অঞ্চলে কয়েক লক্ষ টাকা মানুষকে পাইয়ে দিয়েছি এই শ্রম দপ্তরে, কারণ সবার পক্ষে সম্ভব না। খেটে খাওয়া মানুষ যারা আছে, যে তারা কোথায় কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, তাই আমাদের সরকার সুযোগ সুবিধা দিয়েছে ক্যাম্প করার। ক্যাম্পের মাধ্যমে আমরা তাদের কাজ করে দিয়েছি। আজকে 4-5 বছর হলো, আজকে কাশীপুর বেলগাছিয়াতে একটা ক্যাম্পের কোনো নামগন্ধ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি 3 নম্বর ওয়ার্ডের কর্মী। আমি 2005 সাল থেকে আমি দমদম ক্যান্টনমেন্টে থাকি, কিন্তু আমি আমার পার্টির যত কর্মকাণ্ড সব কিন্তু আমি 3 নম্বর ওয়ার্ডেই করি। আমি 3 নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার। দিদি যখন বিজয়ের শুভেচ্ছা পাঠায় তখন কিন্তু আমার নামেও পাঠায়। তাই প্রতিটি উত্তর কলকাতার প্রতিটি কর্মীর কাছে আমার অনুরোধ যে আপনারা এগিয়ে আসুন। পার্টি অফিস কেন ভাঙা হলো, সেই আন্দোলনে যোগ দিন। আমার পক্ষে একার পক্ষে সম্ভব না। আমার এই অঞ্চলে 5-6টা আমরা কর্মী আছে, তাদের পক্ষে সম্ভব না। আপনারা এগিয়ে এসে আমাদের বল ভরসা দিন। আমরা শুধু সুষ্ঠু বিচার চাই যে এই পার্টি অফিস ভাঙা হলো কার নেতৃত্বে, কিসের নেতৃত্বে। আমরা কেন বদনাম নেব? এই বলেই আজকে আমি এই ভিডিও শেষ করলাম। নমস্কার। স্লোগান দিবা। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।